जी मेरा नाम एमडी इफ्तिकार आलम है। जी मेरा रिजल्ट कुछ ऐसा है कि मैंने करीमगंज डिस्ट्रिक्ट में रैंक 1 लाया है और मेरा परसेंटेज 94.33% है। 90% to become an aeronautical engineer. I want to lead the program of Gaganyaan in ISRO. कामयाबी का तो जुनून होना चाहिए, फिर मुश्किलों का क्या औकात। कामयाबी का तो जुनून होना चाहिए, फिर मुश्किलों का क्या औकात। लुटा देना अपना हर एक कतरा अपनी मंजिल के लिए, लौटा देना अपना हर एक कतरा अपनी मंजिल के लिए, के लोग तरस उठे तेरी एक महफिल के लिए, तेरी एक महफिल के लिए। সারা আসামের মধ্যে মাধ্যমিকের ফলাফলে যেখানে নিরাশাজনক প্রদর্শন করেছে শ্রীভূমির সরকারি বিদ্যালয়গুলি, ঠিক সেখানেই একাধিক বেসরকারি বিদ্যালয়ে ফলাফলে চমক দেখিয়েছে। এরকমেরই একটি বিদ্যালয় হলো বদরপুরের আলামিন একাডেমি। মাধ্যমিকের ফলাফলে যখন সারা রাজ্যের মধ্যে করিমগঞ্জ জেলার পাশের হার সবচেয়ে কম, মোট পাস করেছে 47.96% পড়ুয়া। জেলায় সরকারি স্কুলগুলোর যখন বেহাল দশা চলছে, ঠিক সেই সময় জেলার বেসরকারি স্কুলগুলোর দাপট অব্যাহত। জেলার মধ্যে সর্বোচ্চ মার্কস অর্থাৎ 94.33% মার্কস নিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে বিদ্যালয়ের সুনাম অর্জন করেছে এমডি ইফতিকার আলম। ইফতিকারের এই সাফল্যে রীতিমতো সাড়া ফেলেছে গোটা জেলায়। মাধ্যমিকে নজর কাড়া ফলাফলে বেজায় খুশি পড়ুয়া, শিক্ষক ও অভিভাবক মহল। স্কুল কর্তৃপক্ষ পড়ুয়াদের উৎসাহ প্রদানে আজ বিদ্যালয় হলে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের ডেকে পাঠিয়ে উত্তরীয় দিয়ে বরণ করার পাশাপাশি বিভিন্ন উপহার সামগ্রী তুলে দেন তাদের হাতে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, এবার মাধ্যমিকে এই স্কুল থেকে 184 জন পড়ুয়া পরীক্ষায় বসে এর মধ্যে 184 জনই পাস করেছে। এর মধ্যে প্রথম বিভাগে পাস করেছে 173 জন এবং দ্বিতীয় বিভাগে 11 জন। ডিস্টিংশন পেয়েছে 17 জন। মোট লেটার 438। ইংরেজি বিষয়ে মোট 51টি লেটার, হাইয়েস্ট মার্কস 96। জেনারেল ম্যাথসে 65টি লেটার, হাইয়েস্ট মার্কস 100। জেনারেল সায়েন্সে 160টি লেটার, 96 হাইয়েস্ট মার্কস। সমাজ বিজ্ঞানে 51টি লেটার, হাইয়েস্ট মার্কস 97। অ্যাডভান্স ম্যাথসে 31টি লেটার, হাইয়েস্ট মার্কস 100। অ্যারাবিকে 6টি লেটার, হাইয়েস্ট মার্কস 87। কম্পিউটার সায়েন্সে 85টি লেটার, হাইয়েস্ট মার্কস 94। বাংলা বিষয়ে 40টি লেটার, হাইয়েস্ট মার্কস 99 ও হিন্দিতে 2টি লেটার, হাইয়েস্ট মার্কস 83। স্কুলের এই সাফল্যে কেমন উচ্ছ্বাসিত শিক্ষক, অভিভাবক সহ পড়ুয়ারা, চলুন শুনে নেওয়া যাক। जी मेरा नाम एमडी इफ्तिकार आलम है। जी मेरा रिजल्ट कुछ ऐसा है कि मैंने करीमगंज डिस्ट्रिक्ट में रैंक 1 लाया है और मेरा परसेंटेज 94.33% है। To whom you would like to give special thanks for your success? पर्टिकुलरली मैं अपने सभी टीचर्स में से सर सौरभ रॉय को थैंक्स करना चाहूँगा। उन्होंने मेरे हर हार्डशिप में मुझे मदद किया, साथ ही उन्होंने सभी बच्चों को भी उसी सेम तरह ट्रीट किया और सभी की मदद की। और मैं अपने पेरेंट्स को भी थैंक्स कहना चाहूँगा जो उन्होंने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया और मुझे ये करने में इतनी मदद की। Would you like to give any message to youngers? मैं अपने यंग जो भाई बहन हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई तो ठीक है, लेकिन उसके साथ ही हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कुछ भी हो सकता है, वो जैसे ड्राइंग एनीथिंग, तो उसमें भी फोकस करना चाहिए, बिकॉज वो हमारे मेंटली और फिजिकली भी बहुत हमारा हेल्प करता है। मेरा परसेंटेज 94.33% था। 94.33%। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट पेपर केमन लगे? जी मैं बहुत खुश हूँ और प्राउड फील कर रहा हूँ अपने ऊपर भी, अपने मेहनत के ऊपर। Congratulations. My name is Maisha Tabassum. I have got 87.33 in HSLC examination. Doctor. It's our family tradition, so I want to become a doctor. I would just like to tell them, if you work hard, you will get excellent results. After all, hard work matters a lot. তোমার এই সাফল্যের শিক্ষক বা পরিবারের ভূমিকা কতটা বলতে?
All the credit, most of the credit goes to my mother. She was with me all the time, and then our teachers, especially Shorobra sir, he was the in charge, and he inspired us a lot. And all the teachers, subject teachers, they also inspired us a lot. আগামী বছরে যারা মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে, তাদের উদ্দেশ্যে They have to work hard and understand the concept better. Farjana Siddiqui, 90%. Would really like To become an aeronautical engineer. I want to lead the program of Gaganyaan in ISRO. to whom you would like to give special thanks for this success. For this success, I would like to give the credits to Shorab sir, the in charge of Super 30, and our teachers also, whose endless hard work has given us this wonderful result. Would you like to give any message to your youngers? Yeah, for scoring good mark in HSLC, you just have to do the books sincerely and practice a lot of question and nothing else. And you have to be consistent. Congratulations. Thank you. Thank you, sir. زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। আজকের এই সভায় আমাদের পরম শ্রদ্ধেয়, যাদের ব্রেন থেকে এই আলামিনের জন্ম, আমাদের এই স্কুলের প্রথম যিনি চিন্তা করেছিলেন, আমাদের স্যার জনাব হিফজুর রহমান সাহেব, মঞ্চে উপবিষ্ট আমাদের আলামিন একাডেমির প্রিন্সিপাল স্যার জনাব সাব্বির আহমেদ, মঞ্চে উপবিষ্ট আমাদের প্রজেক্ট হেড ডক্টর এবাদুর রহমান, মঞ্চে উপবিষ্ট আমাদের একাডেমিক অফিসার জনাব শাহাবুদ্দিন, আজকের এই সভায় উপস্থিত আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় অভিভাবকবৃন্দ, সেই সাথে আমাদের স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা মণ্ডলী ও আমাদের প্রিয় ছাত্রছাত্রী, আজকের এই শুভ লগ্নে আমরা প্রথমে স্মরণ করতে চাই সেই আল্লাহ, যিনি আমাদেরকে আজকের এই প্রোগ্রাম পরিচালনা করার শুভক্ষণ দিয়েছেন। কারণ 186 স্টুডেন্টস কোনো স্কুল থেকে দেওয়া মেট্রিক পরীক্ষা একসাথে দেওয়া, এটা কোনো সোজা কথা নয়। আমাদের আল্লাহর অশেষ কৃপায় আমাদের এই আলামিন একাডেমিতে 186 জন, যা বদরপুরের অন্যান্য অনেক স্কুল মিলেও এর টোটালের সমান হয় না। সেই সুযোগ সেই অভিভাবকবৃন্দ আমাদেরকে দিয়েছেন, সেই ছাত্ররা আমাদেরকে দিয়েছে। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আমরা আমাদের শিক্ষক মণ্ডলী, আমাদের ম্যানেজমেন্ট, আমাদের ছাত্ররা সবাই দিন রাত মেহনত করে আজকের এই ম্যাট্রিকের যে রেজাল্ট, সেই রেজাল্ট উপনীত হয়েছে। আমরা অনেক সময় দেখেছি আমাদের ছাত্ররা রাত জেগে উঠে নিজে নিজে বই খুলে, কেউ বলছে না পড়ার কথা, নিজে নিজে জেগে উঠে নিজের পড়া নিজে ভেবে সে রাত্রে 1টায় 2টায় নিজে জেগে উঠে বই খুলে, শীতের মধ্যে কনকনে শীত ঠান্ডা, হাত মুখ ধুয়ে নিজে নিজে বই খুলে পড়েছে। শীতের মধ্যে রাত্রে 11টা 12টা 1টা 2টা পর্যন্ত অনেক রাত্র, পুরো রাত্র জেগে পড়েছে পরীক্ষার আগে অনেক দিন আমরা দেখেছি। সেই ওদের কষ্ট, সেই তাদের অধ্যবসায়, তাদের ধৈর্য, তা আজকে এই রেজাল্ট দিয়েছে।
আমাদের অভিভাবকবৃন্দ বিভিন্নভাবে আমাদেরকে সাহায্য করেছেন। আমাদের শিক্ষক মণ্ডলী এই ছাত্রদেরকে নিয়েই দিন রাত চিন্তা চর্চা, কে পড়ছে না, কে দুষ্টমি করছে না, কে পড়া শিখে দিচ্ছে না, কে শিখে দিচ্ছে, সে নিয়েই চিন্তা। অনেক সময় আমরা কঠোর হই, তার একটা উদ্দেশ্য থাকে। ছাত্র আমাদের কাছে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের একটা আদরের জিনিস। আমরা অনেক সময় ওদেরকে ভুল পথে চললে আমরা ওদেরকে আবার ডেকে আনি আমাদের কাছে। সেখানে আমরা অনেক সময় একটু স্ট্রিক্ট থাকি, কিন্তু সেই স্ট্রিক্টে অনেক সময় এই বয়সে থাকা অবস্থায় হয়তো ছাত্ররা মনে খারাপ পেতে পারে, কিন্তু ওদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলের জন্য আমরা অনেক সময় স্ট্রিক্ট হতে হয়। যখন ওরা আরো ম্যাচিউর হবে তো এই কথাগুলো আস্তে আস্তে বুঝতে পারবে, আজকের দিনে হয়তো বুঝবে না। আল্লাহর কাছে আমরা কি যে শুকরিয়া আদায় করব। আমাদের স্কুলের ছাত্র ইফতিকার, সে করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে প্রথম হয়েছে। আমরা আমাদের যেমন পরম বন্ধু রয়েছেন, অনেক ওয়েল উইশার রয়েছেন, সেইভাবে অনেক শত্রুও রয়েছেন। বিভিন্নভাবে আল-আমিনকে হো করার জন্য, প্রতিপন্ন করার জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। ইনশাআল্লাহ আমি বলবো, আল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন, আমাদের ছাত্ররা আমাদের সাথে রয়েছে, আমাদের অভিভাবকরা আমাদের সাথে রয়েছে, কেউ কিছু করতে পারবে না। ইনশাআল্লাহ আল-আমিনই একদিন এই গোটা আসামের মধ্যে, গোটা ভারতের মধ্যে এক প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে এগিয়ে যাবে। আমাদের ছাত্ররা আমাদের ছাত্ররা দেখিয়ে দিয়েছে, ওদের কানে আঙ্গুল দিয়ে, চোখে আঙ্গুল দিয়েছে যে আল-আমিনের সাথে নোংরামি পলিটিক্স করে চলবে না কারো। আল-আমিনের ছাত্ররা দেখিয়ে দিয়েছে আঙ্গুল দিয়ে ওদের চোখে, বলে দিয়েছে আমরা ডিস্ট্রিক্টের টপার হয়েছি, 17টা ডিস্ট্রিকশন এনেছি, 424টা আমরা লেটার মার্ক এনেছি, 66টা আমরা স্টার পেয়েছি। আমাদের এই রেজাল্ট, এই ছাত্ররা দিন রাত মেহনত করে, দিন রাত কষ্ট করে, আমাদের শিক্ষকরা দিন রাত কষ্ট করে এই রেজাল্ট এনেছে। বিভিন্নভাবে আমাদেরকে বিভিন্নভাবে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করবে, ওরা করতে থাকবে। ইনশাআল্লাহ কোনোদিন পারবে না আমাদের সাথে। কারণ আমি যোগ করে দেখেছি, বদরপুরের মোট ছাত্র যত পরীক্ষা দিয়েছে মেট্রিক, বিভিন্ন স্কুল থেকে, আমাদের আল-আমিনের একাডেমির সেই সমান হয় না ওদের। আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, আমাদের দুইজন ছাত্র খারাপ করে নিয়েছে, ওদের শরীরও খারাপ ছিল, পরীক্ষা ঠিক মতো দিতে পারেনি, শরীর খারাপের জন্য পরীক্ষায় বসেছিল, রেজাল্ট খারাপ করেছিল, তা নিয়ে যা জলগুলা করেছে। আমি একটা কথা বলি, আমাদের এই শিক্ষক এখানে দানিয়াল স্যার রয়েছেন, উনি দিন রাত যেভাবে রাত্রে সকাল থেকে সন্ধ্যা থেকে সকাল যেভাবে চেষ্টা করে অ্যাডভান্স ম্যাথ ছাত্রদেরকে দিয়েছেন, অনেক ছাত্র 90-এর উপরে নম্বর পেয়েছে অ্যাডভান্স ম্যাথসে। বদরপুরের কয় স্কুল দেখাতে পারবে যে 90-এর উপরে অ্যাডভান্স ম্যাথসে কজন ছাত্র পেয়েছে? তার মধ্যে 100 অ্যাডভান্স ম্যাথসে 3 জন ছাত্র পেয়েছে। কোন স্কুলের ছাত্র পেয়েছে? এক সময় আমাদের স্কুলের শিক্ষক হিসাবে ম্যাথসের সুভাষকান্তি মজুমদার স্যার ছিলেন, উনি আছেন এখানে। ওনার মাধ্যমে অনেক ছাত্ররা মেট্রিকে 100 পেয়েছে, এবং উনি আস্তে আস্তে বয়স্ক হচ্ছেন, আমাদের মতো বুড়ো হচ্ছেন। এবং আমি অনেক সময় বলে থাকি, আল-আমিন বুড়ো হবে না, তার প্রমাণ ওনার পিছনে আমাদের দানিয়াল এসে ম্যাথসের জন্য ঢুকে গেছে, চালিয়ে যাবে, কেউ আটকাতে পারবে না আল-আমিন। আমার সাথে সবাই বলো, আল-আমিন জিন্দাবাদ, আল-আমিন জিন্দাবাদ। আমরা এই স্কুলকে, আমি বিশেষ করে আমার এই বছরের মেট্রিকের ছাত্রদেরকে বলবো যে আমরা সবাই মিলে
এই আলামিনকে অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। তোমাদের মাধ্যমে এক ছাত্র অন্য কোথাও এডমিশন নেবে না, সব আলামিনে থাকবে। আর আর এই বছর 2027 যখন আমরা নিট দেব, আমার কথা শোনা যাচ্ছে না? আগামী 2027 যখন আমরা নিট দেব, সেই নিটে জেইতে আমরা এটলিস্ট 20 জন ছাত্র ক্র্যাক করতে চাই। এর জন্য আমরা কোটা, এলএন এগুলোর যারা অভিজ্ঞ শিক্ষক এদেরকে আলামিন একাডেমিতে এনেছি। সেই সাথে ইনশাল্লাহ প্রয়োজন যদি পড়ে আরো অভিজ্ঞ শিক্ষক আরো কজন লাগবে, সব শিক্ষক ইনশাল্লাহ আমরা আনবো। তোমাদেরকে যে সাহায্য, যে আর্থিক, শৈক্ষিক যে সাহায্যের প্রয়োজন পড়বে, আলামিন একাডেমি এবং আমাদের স্যারও রয়েছেন, বাকি আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মানুষ রয়েছেন, সবাই মিলে আমরা একসাথে মিলে 2027 এটলিস্ট 20 থেকে 25 জন ছাত্র নিট এবং জেই ক্র্যাক করতে চাই। আর আমরা যদি এই ফোন আজকে করি, ইনশাল্লাহ এই ফোন যদি আজকে করি, আমরা একদিন এই আলামিন একাডেমিকে গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে, গোটা ভারতের এক আলিগড় বানিয়ে দিতে পারি, আলিগড়ের মতো বানিয়ে দিতে পারি। আমরা সবাই যদি প্রচেষ্টা এবং সহযোগিতা চালিয়ে যাই, তো আমরা সেই আলামিন একাডেমি একদিন বরাকের গোটা আসামের জন্য এক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হবে। আমাদের যে ছাত্র আজ ইফতিকার ও আমাদের বুক ভরে দিয়েছে, আমাদের যে ছাত্র 17 জন ছাত্র 90-এর উপরে পার্সেন্টেজ ওই স্কুলে আছে। করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্টে 6 জন ছাত্র পেয়েছে একসাথে। সবাই ওদেরকে 90 জন ছাত্র 90% উপরে কয়জন ছাত্র পেয়েছে? আমাদের 6 জন ছাত্র পেয়েছে। কয়জন ছাত্র পেয়েছে? 6 জন ছাত্র 90% উপরে পেয়েছে। কত স্কুল দেখাতে পারবে এভাবে? তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা এখানে একটা কথা বলি লাস্ট, আমি আর বেশি সময় নেব না। তোমরা আমাদের ছেলে, তোমরা আমাদের মেয়ে, তোমাদের যে সুবিধা, তোমাদের যে অসুবিধা সব আমরা কাঁধে নেব। আমরা ইফতিকারকে চাই আমাদের আলামিনে ও পড়ুক এবং ওর জন্য যা প্রয়োজন সব আমরা যেভাবে সাহায্য প্রয়োজন, ওকে ওর যা রিকোয়ারমেন্ট রয়েছে ইনশাল্লাহ তা আমরা ফিল আপ করবো। আমরা ওর গার্জিয়ান এসেছেন কিনা? ইফতিকারের বাবা সময় কম। আমি লাস্ট মানে সময় নিচ্ছি না, যেহেতু সময় কম, আরো অনেক কথা বলার রয়েছে। কারণ এই বছরের ছাত্র যারা ম্যাট্রিক দিয়েছে, ইফতিকার মানে এই বছর যারা ম্যাট্রিক দিয়েছে ওদেরকে অনেক কাছ থেকে আমরা দেখেছি। ওরা যেভাবে কষ্ট করেছে, রাত জেগে দিন রাত, অনেক সময় খেলা চলছে, অনেক সময় অনেক প্রোগ্রাম চলছে, কিন্তু ওরা পার্টিসিপেট করেনি। ওরা নিজেকে আটকিয়ে রেখে ধৈর্যের সাথে চেষ্টা চালিয়ে গেছে, আজ তার ফল বেরিয়েছে। আর আমরা সেই ওদের যে ফল, এই ফলকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। আমি যারা অভিভাবকবৃন্দ এখানে এসেছেন, আমাদের ছাত্র যারা এসেছে, আমি সবাইকে অনুরোধ করব আলামিনের পক্ষ থেকে কেউ যেন আলামিনকে ছেড়ে চলে না যায়। যদি যায় মানে সেখানে গিয়ে যে ফ্যাসিলিটি বা যে সুবিধা পাবে, সেই সুবিধা থেকে বেশি সুবিধা ইনশাআল্লাহ আমি এই মসজিদে এই জায়গায় বসে কথা দিচ্ছি বেশি দেওয়ার চেষ্টা করব। আপনারা যেখানে যার যে অসুবিধা হয়েছে, যে অসুবিধা বা যে রিকোয়ারমেন্ট লাগে সেটা আমাদেরকে জানাবেন, ইনশাল্লাহ আমি চেষ্টা করব। আলামিনের পক্ষ থেকে বলছি, আমরা চিপ থাকবে, যারা স্টার মার্ক পেয়েছে ওদের জন্য স্কলারশিপ থাকবে। এইগুলো মানে স্কলারশিপ দেবো আমরা ইনশাল্লাহ। আমাদের সাথে থাকুন। অভিভাবক বলবো, ছাত্রদেরকেও বলবো আমাদের সাথে চলো, আমরা সবাই মিলে এই আলামিনকে গড়ব। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।